ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ। ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ रूस यूक्रेन दे विच जो जंग चल रही है उसनूं लैके की इसका प्रभाव इंडिया उत्ते पैंदा नज़र आ रहा है, आने वाले समय दे विच किस तरह के हालात ने जिहड़े बनते नज़र आउणगे उसनूं लैके चर्चा करांगे ते नाल ही गलबात करांगे नवजोत सिंह सिद्धू दी। तां एक तो बाद एक कांग्रेसी है जिहड़ा नवजोत सिंह सिद्धू नूं निशाने ते लैंदा विखाई दे रहा है। की कारण ने कि भविख है नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस पार्टी के आने वाले समय के नज़र आ रहा है, किस तरह के हालात बनने के आसार नज़र आ रहे हैं पार्टी के चोण नतीजों तो पहला। इस तमाम पहलुओं के बारे विचार चर्चा करांगे ते नाल ही गल करांगे सीनियर अकाली आगू बिक्रम मजीठिया की। बिक्रम मजीठिया ने जिहड़े 8 मार्च तक पटियाला जेल दे विच बंद रहणगे, उन्होंने न्यायिक हिरासत में भेजा गया ते उधर लगातार जद्दोजहद करते नज़र आ रहे हैं बिक्रम मजीठिया जमानत नूं लैके। तां कि बिक्रम मजीठिया नूं जमानत मिलेगी जां फिर 8 मार्च तक जेल दे विच रहणगे, इस विषय नूं लैके भी गलबात करांगे ते चर्चा करांगे ते नाल ही गलबात करांगे बीबीएमबी दी। बीबीएमबी दे विच कि सचमुच ही जिहड़े नियमां दे विच बदलाव किया गया ते उसका पंजाब जां हरियाणा ते किन्ना कुछ असर विखाई देवेगा जां किन्ना कुछ नुकसान हुंदा नज़र आएगा, इस विषय नूं लैके भी गलबात करांगे चर्चा करांगे। ते इस चर्चा के प्रोग्राम दे विच अज साडे नाल शामिल ने सीनियर पत्रकार अवतार सिंह गिल। सब तो पहला असीं गिल साहब दा स्वागत करांगे। गिल साहब प्रोग्राम दे विच निघा स्वागत है जी। धन्यवाद चट्ठा साहब, सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। गिल साहब जिस तरीके दे नाल आपां देखते हैं कि अक्सर हुण जिहड़ियां खबरां सामने आ रही ने रूस के वल्लों जिहड़ा यूक्रेन के उत्ते हमला किया गया, लगातार एक तो बाद एक जिहड़ा शहर है जां एरिया यूक्रेन का अपने कब्जे दे विच लिया जा रहा है, जो हालात बनते नज़र आ रहे हैं। तां उन्हां हालातां बारे चर्चा करांगे। तां की इसका प्रभाव नज़र आ रहा है कि तीजा विश्व युद्ध शुरू हो चुकी है जां फिर आने वाले समय दे विच जिहड़ा भारत है उसके उत्ते किन्ना कुछ असर इसदा विखाई देवेगा? देखो चट्ठा साहब, कहा जाता है कि युद्ध या लड़ाई हैगी जिहड़ी कदे भी किसी मुल्क के लिए चंगी नहीं हुंदी, क्योंकि इस दे विच जिथे जानी नुकसान माली नुकसान हुंदा उत्थे ही लोकां दी जिहड़ियां भावनावां ने वो भी कतल हो जांदियां ने, क्योंकि लोकां वल्लों लगातार भावनावां दे नाल जुड़ के देशां दे विकास दे विच अपना योगदान पाया जांदा। लेकिन जिस तरह दे नाल युद्ध हुंदे ने या फिर लड़ाइयां हुंदियां ने तां उस दे विच ਲੱਖਾਂ निर्दोष लोग है ने ਜਿਹੜੇ जिन्हां ਦਾ कोई दोष नहीं हुंदा, वो लोग भी मारे जाते हैं। तो किते ना किते युद्ध नूं माड़ा कहा जा सकता है, लेकिन जो हालात बने हुए ने तो हालातां की गल करिए, अगर जिस तरह तुसीं गल कीती कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, तो देखो चट्ठा साहब इत्थे बहुत सारिया चीज़ां वाचण की लोड़ हैगी है। अगर जिस तरह के नाल आपां कह दईए कि बहुत सारिया गल्लां हुंदियां ने कि जिहड़े कोई मसले हैगे ने इंटरनेशनल लैवल के मसले ने उन्होंने UN दे विच उठाया जाऊगा, तो अज ये सोचण वाली गल है कि अज UN कित्थे है, यूनाइटेड नेशनस कित्थे ने वो देश जिहड़े अमरीका के अंडर काम करते हैं। एक तरह के नाल कह लीए कि UN है जिहड़ा अमरीका की कठपुतली बनया होया, क्योंकि रशिया वालों जिस तरह के नाल हमला किया गया उस तो बाद कोई किसी का कोई प्रतिक्रम नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई गलबात नहीं। हुण मैं तुहानूं इत्थे ध्यान दिवाउणा, थोड़ा पिछे जाना पऊगा। गल कर लीए तो 1986 दे विच यूक्रेन दे विच एक गैस लीक हुई सीगी, परमाणु गैस सी जिहड़ी वो लीक हुई सी, जिस दे नाल करीबन 50 तो 60 हज़ार जिहड़े लोग हैगे ने वो मौत दे घाट उतर गए सी। तो गल कर रही है उस समय तो लैके तुसीं कदे देखिओ घोस्ट सिटी कहा जाता, भूतां दे शहर कहा जाता। 86 तो लैके हुण तक की अगर गल कर लीए 40 साल बीत चुके हैं, लेकिन अज तक उत्थे कोई रह नहीं सकता। कई शहर जिहड़े वीरान पे ने, बहुत वड्डे वड्डे जिहड़े उत्थे घाह उग गए ने, किसी नूं जाण दी इजाजत नहीं है। तो हुण अगर गल करिए जेकर उस समय जदों ओह धमाका होया, परमाणु धमाका होया 1986 दे विच, तो तुसीं ये देख लो उसकी गंभीरता नूं देखो कि जिहड़े लोग उत्थे मारे गए तो उन्हां नूं लैड दे जिहड़े कॉफिन ने लैड दे विच लपेट के फिर उन्हां दा जिहड़ा दफन किया गया, उन्हां दा संस्कार किया गया। तो उस तो बाद भी लगातार उत्थे किसी नूं भी जाण दी इजाजत नहीं दित्ती गई। बेशक वो जिहड़ा इलाका हैगा यूक्रेन दे विच सीगा, अज 40 साल हो गए ने, लेकिन वो वीरान पिया होया जी। तो हुण कहिए कि युद्ध जेकर तीसरे युद्ध की गल करिए, तीसरे युद्ध के विचों भी आखिर निकलना तो कुछ नहीं, क्योंकि सारिया गल्लां हुंदियां जिहड़ियां टेबल टॉक ते खत्म हुंदियां ने।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨੈੱਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰਮਾਣੂ ਗੈਸ ਲੀਕ, ਉਹਦਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਗੱਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੱਕਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ UN ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, UN ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ UN ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਅਗਰ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਧਰ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਉਧਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣਾ ਇੱਧਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। 250 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਯੁੱਧ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਯੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੀਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਕਹੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 96,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਤੱਕ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਲਚਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਘੇਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ MPs ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ, ਜਸਵੀਰ ਡਿੰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਦੀ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੇ ਉਧਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਧਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ CM ਚਿਹਰਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਭਾਂਪਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਧਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਲਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਔਜਲਾ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ ਤੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ ਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰਲਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਣ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਗਰ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਲਦ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪਲਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਚਲੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅਗਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ, ਤਾਂ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 50-50 ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਲਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਉਣੇ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੱਕ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਇਸ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ MLA ਨੇ ਜੀ, MLA ਸੀਟ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਖਾਸ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 58 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮਜੀਠੀਆ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਸਟੀਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੀਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਗਰ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਘੱਟ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਘੱਟਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ BBMP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੇਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ BBMP ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1974 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 2022 ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਆਈਆਂ, ਮੇਅਰ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ BJP ਆਪਣਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ BBMP ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 2022 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਦੀ ਇਹ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ 2022 ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਲਗਵਾ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੈਨਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੈਨਾਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ
ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਕਹੇਗਾ ਉਹੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 1974 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਤੇ 2022 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਤਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵਿਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨਾਲ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।